ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 19 अक्तूबर 2018 5 कत्तक नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, RCN केबल, बेलफायर केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ? देखो, अज असी बड़े दुखी और भारी मन के नाल ये प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जी। दुसहरे का दिन जिहड़ा कि नवरात्रि 9 रातां जिहड़ियां कि दुर्गा पूजन नाल जुड़ियां हुई ने हिंदू विचारधारा दे विच, उस दी लास्ट जिहड़ी है समाप्ति वो दुसहरे नाल हुंदी है। और ये दुसहरा और इस तो बाद दूसरा फिर जिहड़ा दिवाली, ये खास तौर पर अक्तूबर महीने दे हिंदू कैलेंडर के मुख्य त्यौहार ने। पर क्योंकि हुण 1 बिलियन 300 मिलियन लोगों के उत्ते जिस विचारधारा की हुकूमत है, हिंदुत्व विचारधारा की, ये त्यौहार जिहड़े ने नैशनल त्यौहार ही नहीं, ये आलमोस्ट एक तहजीब का कल्चर का भी हिस्सा बन चुके हैं, भावें लंबे वक्त तो ही सी। पर हुण इस दे विच हिंदुत्व विचारधारा ने नवा रंग भरिया। और इस दौरान खास तौर पर क्योंकि RSS इस दिन नूं जिहड़ा है वो अपनी जित के तौर पर भी देखदा है, क्योंकि जदों 1000 साल की गुलामी का जिक्र वो करते हैं तो उन्हां दे लई जिहड़े बाहरों आए लोग खास तौर पर मुसलमानों प्रति वो राक्षस नाल जोड़ के और रावण की जिहड़ी मिथिहासक कहानी जिहड़ी कि अल्टीमेटली तुलसी रामायण राही लोगों तक पहुंची और राम नूं अपने भलाई का प्रतीक ही नहीं, वो जदों राम राज जिसनूं गांधी ने जरा लुकवें ढंग नाल कहा तो इन्हां ने भगवान श्री राम की जय दे नां थल्ले और वंदे मातरम भारत माता के कानसैप्ट नाल जोड़ के इसनूं इस किस्म का बना दिता है कि इस दे नाल जुड़िया होया शस्त्र पूजा का दिन भी। हालांकि चलो अंदर वड़ के कौन किहदी पूजा करता है, ये तुहाडा एक अपना फेथ है कि तुसीं रब दे नाल जां जे रब दीयां ताकतां ही ने, जे इन्हां नूं देवी देवते दे तौर ते मनदे ने। पर जदों उसका कोई पब्लिक डिस्पले हुंदा है और ज़ाहरा तौर दे उत्ते भारत भर थां थां ते RSS दे वलंटियर हथियारां दे नाल जिहड़ा परेड करदे ने, अगे तो सिर्फ तलवारां जां बरछे जां होर इस किस्म के शार्प एज्ड वैपन सी, हुण अग्नि हथियार भी जिहड़े ने जिन्हां दे विच बंदूकां और दूसरे भी शामिल ने, वो लैके एक टैरर क्रिएट करने का माहौल हुंदा है। और इस वारी होर भी जिहड़ा एक खास तौर पर असीं इसी सैगमेंट जिक्र करांगे कि किवें भारत के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने राजस्थान पाकिस्तान नाल लगदे बॉर्डर के उत्ते जाके BSF के जवानों के नाल शस्त्र पूजा की, जिहड़ी कि एक होर प्रोवोकेशन है। पर इस दी गल करन तो पहला जिहड़ी ट्रैजिडी अमृतसर शहर दे विच वापरी, क्योंकि जिवें असीं कहा कि भी नवरात्रि दे अखीरला जिहड़ा दिन है वो दुसहरे च जिसनूं क्योंकि 9 तो बाद 10 दे 10वें नाल जुड़िया होया है। और उस दिन जिहड़ी कि इन्हां ने पिछले कुछ 100 साल तो ये परंपरा के तौर पर एस्टैबलिश कर दिता है कि उस दिन जिहड़ा राम दी जित दे सिंबल के तौर पर रावण, उस दे भरा कुंभकर्ण ते मेघनाथ, उन्हां दे वड्डे वड्डे पुतले बना के जिन्हां दे विच पटाके और होर बहुत सारे इस किस्म का जिन्हों अज दे वक्त च सब तो ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला कहा जा सकता है, वो भर के उसनूं जिहड़ा वो अग लाई जाती है। और एक दिन एस्टैबलिश कर दिता है। हालांकि इस दे उत्ते बहुत बार डिबेट भी होंदी है, डिस्कशनस भी होंदियां ने, लेकिन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਗੁੱਡਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਈਵਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ, ਕੁਚਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਈਵਨ ਹਾਲਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ ਹੈ, ਗੋਡੈਸ ਲక్ష్ਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਵਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਸੋ ਦੁਸਹਿਰਾ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਖੌਫਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਈਵਨ ਫਾਈਨਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਵਣ, ਮੇਘਨਾਦ ਔਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 40% ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਜਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸ ਜੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 5-6 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਔਰ ਉਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫਾਈਨਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਧਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣੇ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਤਲਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ
ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਜਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਟਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੀ VIP ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਔਰ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, 10,000 ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, VIP ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਡ ਮੰਚ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਮਚੇਗਾ, ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫੇਲ ਹੋਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ RSS ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਪੰਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 4 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬੜਾ এনवायरमेंटਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓਗੇ, 4 ਲੱਖ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ। ਕੁੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਮਰੇ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਅਮਰ ਕਰਤੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜੇ 80 ਦੀ ਫਿਗਰ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਟਰੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਈਵਨ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਐਰੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਾਵੜਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਵਣ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗਰੀਵ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉਸ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇ, ਰਾਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੰਕਾ ਦਾ ਥੇ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਮਰਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡ ਜਾਂ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਛਲ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਭੇਤ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਨਾਉਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1835 ਈਸਵੀ 'ਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਬੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 12 ਜੋਤਰਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਰਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੈਜਨਾਥ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤਰਲਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਬੈਜਨਾਥ ਵੇਅਰ ਐਫਜੀ ਆਫ ਰਾਵਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਰਨਡ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਰ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਵਲ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਈਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਨ ਬੈਜਨਾਥ, a small town located about 60 kilometers from Dharamshala, Ravana for the inhabitants is a disciple of Lord Shiva. Hence, burning of Ravana's effigy is considered inauspicious in this town. ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਲਿੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਲਿੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਜਨਾਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਜਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਰਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਜਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2-3 ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਇਹ 12ਵੀਂ-13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੂਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀ ਟੂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਰਾਸਡ ਹਸਬੈਂਡਸ ਬਰਨ ਐਫਜੀ ਆਫ ਸਰੂਪਨਖਾ ਔਨ ਦੁਸਹਿਰਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰੂਪਨਖਾ। ਹੁਣ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੂਪਨਖਾ ਭੈਣ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਨੱਕ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਸਡ ਹਸਬੈਂਡਸ ਬਰਨ ਐਫਜੀ ਆਫ ਸਰੂਪਨਖਾ ਔਨ ਦੁਸਹਿਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੂਪਨਖਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ। Burning effigies of Ravana is a common practice of Dussehra, but some harassed husbands celebrated the festival here in a slightly different way by burning an effigy of Surupnakha, sister of mythical multi-headed demon king,
these men members of the ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਠਨ, an organization of victims of harassment by wives, burned the effigy on Thursday evening at Karoli village near Aurangabad in Maharashtra। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਫੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਭ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੂਵ, ਆਵਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਰਨਟ ਐਨ ਐਫੀਜੀ ਆਫ ਸਰੂਪਨਖਾ ਔਨ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਭੜਕਾਟ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭੜਕਾਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, Rajnath celebrates Dussehra with BSF jawans in Bikaner, accuses Pakistan of sponsoring terror, poor neighborly behavior। जी ने राजनाथ सिंह क्योंकि ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਤੀਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪਿਕਚਰਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ BSF। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੌਜ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤੀਨ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਸ ਫॉर द फर्स्ट टाइम दैट ए सीनियर यूनियन मिनिस्टर कंडक्टेड द शस्त्र पूजा on the occasion of Vijay-Dashmi along India's border with Pakistan। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਨਸ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਡਰੈਸਿੰਗ BSF ਪਰਸਨਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ the multi-dimensional role of BSF in guarding the India-Pakistan and India-Bangladesh borders, maintaining law and order। फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर की गल करते हैं क्या कि रेगुलर फायरिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर। सिंह said Pakistan despite being a neighbor never exercised good neighborly behavior and instead sponsored terrorism। He said the terrorists infiltrating into Indian territory were coming from Pakistan only। There is a proper coordination। अगे ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਬਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ BS ਜਵਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਫਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ 10 ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਅਦੀਲਾ ਨੌਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ S-400 ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਮਸ ਰੇਸ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਪਰ ਹੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਰਨੀਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।